서부영화 컬렉션 지금 시작합니다. 이른 아침 누군가 말 한마리를 끌고 마을 보안관 사무실로 들어가더니 I'll move with you while you get those keys off the desk. Come on, move. 교수형을 앞둔 죄수 한 명을 구출하는데 Well, who would have thought? 이 죄수는 좀 거칩니다. Turn around. 구해준 자의 이름은 제이크 웨이드, 그리고 이자는 클린트. 이들은 한때 같은 범죄 집단의 동료였는데 Well, this is where I leave you. 클린트의 도움으로 탈옥을 했던 제이크는 그 빚을 이제야 갚습니다. You pulled me out of exactly the same spot one time. Now I've done it for you. 제이크는 이미 조직 생활을 청산했지만 클린트는 아직 해결되지 않는 문제가 있습니다. I don't suppose even you'd suggest that he was worth anything like, say $20,000? 과거 함께 강탈한 거금 $20,000를 숨기고 사라진 제이크였기에 클린트는 오래전부터 그를 주목하고 있었죠. 하지만 제이크는 알려주지 않습니다. I didn't keep that money, Clint. I buried it. And after I did, I never went back there again. As far as I know, it's still there. 그 비밀을 혼자만 아는 것이 클린트와의 관계에서 유리합니다. 그래야 함부로 못하니까요. 제이크는 이제 관계를 정리하려고 합니다. Don't try to follow me, Clint. If you remember, I'm pretty good with one of these. 하지만 클린트는 제이크조차도 두렵게 만드는 교활한 자이기에 방심할 수 없습니다. 며칠을 돌아 클린트의 미행을 따돌리고 자신이 살고 있는 마을로 돌아오는 제이크. 사실 그는 이 마을의 보안관입니다. Yeah, sure did. 클린트의 탈출 소식이 벌써 이곳까지 퍼졌군요. Some of his gang broke him out. Shot up a couple of men pretty bad. How bad? Well, they're gonna live. 마을 사람들의 신망을 받는 보안관 제이크는 곧 결혼도 예정되어 있습니다. 신부 패기는 앞으로 시작될 신혼생활에 하루하루가 꿈만 같죠. 하지만 제이크는 불안해집니다. 클린트가 언제 이 마을로 올지 모르기 때문인데 그러게 왜 굳이 풀어줬을까요? 그는 패기에게 대뜸 서부로 이사를 가잡니다. I mean, if we suddenly left here and moved on further west. If we left here, we built a real place for ourselves, both of us. 이건 똥은 지가 싸질러 놓곤 같이 치울 수 없겠냐는 건데 We could do the same thing somewhere else. 어이가 없는 패기. 더 화나는 건 하루아침에 터전을 옮기자면서도 이유는 말해주지 않습니다. 이에 불만을 이야기하자 All right, forget I said anything about it. 밥맛 떨어지는 그녀. Oh, Peggy. 착잡해진 제이크는 다시 사무실로 돌아오는데 Mr. Wade? Yeah. 직업 알선을 받고 타지에서 온 낯선 남자. 수상한 낌새를 눈치채곤 그를 간단히 제압하지만 Hold it. Better drop your gun, Benty. 주정뱅이로 위장한 총잡이가 있었습니다. 그리고 정신을 차린 제이크 앞에 나타난 클린트. 확실히 그는 제이크보다 한 수 위였고 예전 조직원들까지 규합하여 찾아낸 겁니다. 거기다 패기까지 인질로 붙잡는데 그의 최종 목적은 묻힌 2만 불을 찾아낸 후 제이크를 죽이는 것. You three right out of town ahead of us. We'll meet you at the camp. 하지만 제이크는 목적지로 바로 가지 않고 일부러 시간을 지체합니다. 묶인 손목 때문이라며 둘러대지만 I told you there's no use fighting them ropes. I did it once for a whole week. 클린트는 속지 않죠. 패기까지 들먹입니다. Trouble is, you got one problem that I was never saddled with. 그는 제이크의 속마음을 다 읽고 있습니다. Now, I don't want you to think I'm rushing you into anything, Jake. You just think it over. 꼼짝 달싹할 수 없는 제이크. 그러나 그는 분명 탈출할 수 있는 순간이 한 번은 찾아올 테니 걱정하지 말라며 패기를 다독입니다. 계속 이어지는 강행군. 불편한 몸으로 말을 타고 가던 제이크는 낙상하는데 All right, tie his hands in front and get him back in that saddle. 이건 제이크의 노림수였고 상대가 잠시 한눈을 판 사이
탈출을 시도합니다. 어려운 길목만을 골라 도망쳤지만 귀신같이 알고 나타난 클린트. Toss up the gun, Jake. 그의 소나기에서 벗어날 수가 없습니다. Yeah, but I've never known you to do anything the easy way. 사실 이 둘은 오래전 같은 부대의 군인이었습니다. 이들은 전쟁이 끝난 후에도 조직을 구성해 범죄를 저질렀는데 멈추지 않는 폭력성으로 잔인해져만 갔던 클린트에 반해 은행 습격 중 실수로 아이를 죽인 제이크는 죄책감으로 조직을 떠나지만 아이의 핏값이라 여긴 돈을 땅에 묻어버리고 사라졌기에 클린트는 그 돈의 행방을 쫓고 있는 것입니다. 믿었던 제이크의 배반은 클린트에겐 큰 충격이었지만 Well, all I know is if you got honor, you don't run out on a friend, right? 그에겐 결국 돈이 우선입니다. When do we get to that money? Tomorrow. 그런데 생각지 못한 기마부대의 등장. 잠시 당황했지만 클린트는 얼른 제이크의 손을 풀고 그의 보안관 배지를 건네줍니다. Whatever happens when we meet him, it ain't gonna do you or Jake no good. They got no reason to suspect us, so don't give them that. I'll do the talking. 인디언과의 분쟁 지역으로 가는 것을 만류하는 군인들에게 클린트는 실종된 아버지를 찾는 여성을 위해 보안관까지 대동해서 찾는 중이라며 거짓말을 늘어놓고 We'll just circle around here in the foothills for a couple of days like we was looking. See? You go along with that, Marshal? Yeah, that's the thing to do under the circumstances. 목적을 위해선 단 1초도 망설이지 않는 대담한 클린트입니다. Time up. 그리고 도착한 마을. 인디언들의 공격으로 지금은 아무도 살고 있지 않습니다. 하지만 여기에 거금 $20,000가 묻혀있죠. 그리고 인디언들은 언제든 다시 나타날 수 있습니다. Not over 2 hours ago. It could have been 10 minutes. 클린트는 코만치 한 명을 사살하지만 다른 2명을 놓치는데 어느새 날은 저물고 이곳에서 하룻밤을 보내야 합니다. 코요테가 심하게 운다는 건 You really think them's coyotes, don't you? 코만치일 확률 120%. 아무리 날고기는 총잡이라도 코만치는 공포의 대상. 당장 떠나자는 파와 돈을 찾자는 파 간 실랑이가 벌어집니다. Keep going for the money now that I've come this far. Let him stay or get himself killed. Thanks. You can stay if you want to, Clint, but we're going. 그리고 예상보다 빠른 코만치의 공격. 그럼에도 제이크를 결박하는 클린트. All right, Jake, get in that chair. 총을 가진 이들은 유리해 보이지만 사직생 생직사로 달려드는 코만치들에게 하나둘 희생자들이 발생합니다. 그리고 패기는 결정적인 순간에 위력을 발휘하며 제이크를 살리는데 다시 클린트에게 잡히는 제이크와 패기. Inside. 코만치도 물러가고 4명만이 살아남았습니다. All right, Jake, now's the time. 이제 묻혀있는 돈을 찾을 시간입니다. 제이크는 마을 묘지에 돈을 묻었는데 클린트에겐 여유로운 시간이 되었습니다. 궁금한 것도 묻고 What did you hope to accomplish by running off and burying us? 사람의 목숨으로 농담까지 합니다. You want to die now? Or in a few minutes? 그래서 방심을 하죠.
제이크는 총도 함께 묻었습니다. Jake, that thing's been buried for over a year. You don't really think it's gonna shoot, do you? 하지만 그 반대라면 클린트는 죽겠죠. How about those gun belts? 패기가 총을 수거하자 제이크는 클린트를 더 열받게 합니다. 빈 총이었죠. Well, on the other hand, it might have gone off like a cannon. 하지만 이번만큼은 그를 피하지 않습니다. 위험했던 자신의 선택은 한 번으로 좋겠고 이젠 그와 단판을 지어야 할 때가 된 겁니다. You've got to get her back home for me. All right, Jake. I'll take the chance. 옛 동료와 패기를 먼저 돌려보낸 뒤 No, Jake, please. Please don't go back. 아무도 없는 텅 빈 마을에서 두 남자만의 마지막 결투가 시작됩니다. 이건 결투에 앞선 예우. 그리고 이건 분노의 표현. Well, you like me a lot better than I like you. 고스트타운의 결투는 남성미 넘치는 액션 영화의 장인 존 스터지즈 감독의 1958년작으로 애수의 로이 역으로 나왔던 세기의 미남 로버트 테일러와 개성파 배우 리차드 위드마크가 함께했습니다. 흔히 존 스터지즈 감독의 오케이 목장의 결투, 건힐의 결투와 더불어 결투 3부작 중 하나로 알고 있는데 두 영화와는 전혀 연관성이 없는 그냥 국내 흥행용으로 붙여진 제목일 뿐입니다. 영화의 원제목은 더 로우 앤 제이크 웨이드로 법과 제이크 웨이드라는 말인데 제목이 의미하는 정확한 내용은 알 수 없으나 이야기 속 주인공의 행동을 통해 추측해보자면 무법의 시대가 법의 시대로 변해갈 즈음 여전히 개인의 가치관이나 명예를 더 중시하는 행동이 얼마나 무모하고 부질없는가를 보여줌으로써 더 이상 서부시대의 낭만은 존재하지 않음을 보여줍니다. 제이크는 현직 보안관임에도 과거 자신을 구해준 클린트를 탈옥시킵니다. 엄연히 범죄 행위죠. 하지만 제이크에겐 법보다 더 중요한 자신의 명예였고 가치였습니다. 하지만 그것이 얼마나 시대착오적인 행동이었는지는 패기를 통해 나타납니다. 결혼에 대한 기대가 물거품이 되고 인질까지 되어버리죠. 제이크의 결정과 행동으로 애꿎은 패기가 피해를 당한 꼴입니다. 다행히 포악한 클린트 덕분에 제이크는 각성을 하고 그와 대결을 하지만 이마저도 위험을 감수한 1대1 결투를 굳이 택합니다. 법이 아닌 자신의 원칙에 근거한 겁니다. 영화는 이렇게 제이크의 승리로 끝이 나지만 통쾌함보단 왠지 모를 씁쓸함이 강하게 느껴졌습니다. 자신을 노리는 적임에도 은혜를 갚고야만은 제이크를 줄곧 답답하고 멍청하다 생각했는데 어쩌면 그 이유가 의리나 명예, 도리와 같은 가치들이 내 속에서조차 무가치한 것들로 인식하고 있어서가 아닐까요? 한때 우리는 명예나 도리, 예의, 상식 등이 건강하게 작동했었고 그것을 법보다 더 가치있게 여기며 살던 시절이 있었지만 이젠 그저 낭만의 시대로만 기억될 뿐입니다. 그 낭만의 자리를 법의 효용성으로 대체하고 있는 것이죠. 여튼 상상이지만 제이크도 더 이상 명예 따윈 신경 쓰지 않을 것 같습니다. 이 고생을 했으니 그는 강력한 법의 집행자로 거듭날 겁니다. 그런데 말입니다. 법이라고 모든 걸 해결할 수는 있을까요? 지금까지 사라져간 가치들에 대해 생각해본 영화 고스트타운의 결투였습니다.